ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ खुदा दे वचन दे भुखे ते प्यासे हुंदे आ और ਜਿਹੜੇ लोग खुदा दे वचन नूं अपने फ्रंट दे उत्ते रख के चलदे आ, परमेश्वर उन्हां लोकां नूं कदे थल्ले नहीं डिगण दिंदा। बोलो हालेलुया। सारे निकालिए जबूर नंबर 119। ਉਹਦੀ 9 ਐਤ। जबूर नंबर 119 ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੀ 9 ਐਤ। 9 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। देखिए अपनी बाइबल के उत्ते जिहड़ी पहली लाइन है ਉਹਦੇ मगर क्वेश्चन मार्क है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ। इस संसार दे उत्ते एक ही चीज महान है तो वह है प्रभु यीशु मसीह। बोलो सारे हालेलुया। आप दे विचों कोई भी जना एडा महान नहीं जे हैगा कि अगर तुसी खुदा दे वचन नूं पिछे सुट के खुदा दे वचन नूं एक साइड दे करके तो अपनियां सोचां दे नाल चलोगे ते तुसी बचे रहोगे, तुसी बरकत पाओगे, तुसी चंगे भले रहोगे। बिल्कुल नहीं। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा दे वचन ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਆ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। दूजिया कौमां दे गुलाम हो जाते सी। पर उही खुदा दे लोग जदों पश्चाताप करते सी, परमेश्वर तो माफी मंगते सी, परमेश्वर उन्हां नूं माफ कर दिंदा सी ते उन्हां नूं फिर तो बहाल कर दिंदा सी। हथ उठा के बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। लिखिया जवान अपनी चाल नूं किदां शुद्ध रख सकदा है, वो परमेश्वर दे वचन दे अनुसार की करे, ओदी चौकसी करे। तो परमेश्वर दा वचन सानूं एक एक गल समझाउंदा है कि असी जो सवेरे उठना वा असी की करना वा, जिहड़े असी अपने कारोबार करते हो किस तरह करने आ, साडी जिहड़ी जिंदगी दा करैक्टर है वो किस तरह दा होना चाहिए। हालेलुया। साडी जिंदगी दे विच सब तो जिहड़ा मेन चीज वा साडा है करैक्टर। कुछ गल्फ कंट्रियां जिहड़ियां ने जदों उन्हां दे विच जांदे आ नौजवान काम करन दे लई ते ओ पीसीसी मंगदे आ। पीसीसी दी फुल फॉर्म हुंदी आ पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिहदा मतलब हुंदा है पुलिस साडे देश दी पुलिस। मान लो किसी नौजवान ने कुवैत जाना है, साडे देश दी जिहड़ी पुलिस वा, साडा जिहड़ा लोकल थाना वा, वो कुवैत दी गवर्नमेंट नूं ये प्रूफ दिंदे आ कि इस बंदे दा करैक्टर बहुत वधिया वा और ये तुहाडे देश विच आके काम करन दे लायक है। हालेलुया। आपां भी स्वर्ग दे विच जाना है। हालेलुया। किथे जाना है? स्वर्ग दे विच जाना वा ते स्वर्ग दे विच जाण दे लई तुहाडे पास्टर दा क्लैरिफिकेशन जरूरी है। हालेलुया। समझ रहे जे? पवित्र आत्मा दा क्लैरिफिकेशन जरूरी है। आप दा करैक्टर कैसा है, आप कैसे प्रभु दे विच चलदे जे। परमेश्वर दे विच एक चीज वा जिहड़ी सब तो ज्यादा महान वा और वो इहो ही है कि वो पवित्र परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। की आओ वो पवित्र परमेश्वर है। लिखा पाप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ और ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं जे अपने आप को ठीक करना तो उसके लिए खुदा दा वचन चाहिए। मैं जे बीमारियां तो चंगे होना उसके लिए खुदा दा वचन चाहिए।
जे मैं अपने आप को शुद्ध रखना ते शुद्धिकरण के बारे पढ़िया सी। जवान किद्दां अपनी चाल नूं शुद्ध रखे, वो तेरे वचन के अनुसार की करे, ओदी चौकसी करे। चौकसी जिहड़े लोग नहीं करते, वो लोग ठोकर खांदे ने। किद्दां? कहोतां दी किताब ओदा 7 अध्याय कहोतां जबूरां तो अगे ही है। कहोतां 7 अध्याय ओदी पहली आयत, हे मेरे पुत्र तू मेरे आखे लग। हालेलुया, ध्यान नाल सुनना सारे ने। हे मेरे पुत्र तू मेरे आखे लग, मेरे हुक्मां नूं अपने कोल रख छड्ड, मेरे हुक्मां नूं मन ते जिउंदा रह, मेरी तलीम नूं अपनी अख दी काकी वर्गी जान। की कहंदा परमेश्वर? मेरी तलीम नूं किद्दां जान? अपनी अख दी। साडी जिहड़ी अख वा, इहदे विच निगाह जिहा भी मच्छर दा दाना पै जाए, सीजन आ गया ना मच्छर दा, जिहड़े बाइक चलाउंदे उन्हां नूं पता वा शाम दे समय मच्छर वजन डै पैंदा। एक निक्का जिहा किणका भी अख दे विच चला जावे ते ओ सानू बड़ी तकलीफ दिंदा है, ते आपां ओनू अपनी अख दे विचों की करदे आ? कढदे बाहर के नहीं कढदे? उच्ची बोलिया करो, कढदे बाहर के नहीं कढदे? तो फिर जिहड़ी परमेश्वर दी तलीम आ, इहदे विच एक छोटा जिहा किणका भी असीं घुसा नहीं सकदे। परमेश्वर कह रहा थे, मेरी तलीम नूं अपनी अख दी काकी वर्गी जान। पर असीं ते अपने इमोशनस दे विच आके, अपनियां फीलिंग्स दे विच आके परमेश्वर दे हुक्मां दीयां धज्जियां उड़ा के रख दिंदे। कई वारी ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ? ਨਾ ਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਾਮਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਨ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, उन्हां दे अगे झुकना पवे। हालेलुया, हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया। हे मेरे पुत्र, पहली आयत फिर तो 7 दी एक आयत, हे मेरे पुत्र तू की कर, मेरे आखे लग, मेरे हुक्मां नूं अपने कोल रख छड्ड, मेरे हुक्मां नूं मन ते की रह, जिउंदा रह। परमेश्वर ने आदम नूं कहा सी, जिस दिन तू फल खाएगा तू मर जाएगा। आदम मरिया नहीं, केड़ी मौत की गल कर रहा प्रभु? वो आत्मिक तौर पे मर गया सी। देखो, जदों अदन दे बाग दे विच आदम रहिंदा सी, कोई बुखार नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई तंगी नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर जदों अण आग्याकारी कीती, वो सारा कुछ आ गया, वो सारा कुछ आ गया। 3 आयत, तू उन्हां नूं अपनियां उंगलियां उत्ते बंन लै, उन्हां नूं अपने मन दी तख्ती उत्ते लिख लै। हालेलुया, खुदा दे वचन नूं किते लिख? अपने मन दी। परमेश्वर तेरा वचन इत्थे लिख लिया, मैं लिखिया, उन्हां नूं अपनियां उंगलां ते बंन लै। बाइबल उंगलां ते बंन लैनी है। उंगलां ते बन्नण दा मतलब समझदे जे? कई वेखा ना लखां दा हिसाब किताब मिंटो मिंट उंगलां ते कर दिंदे। ताड़ा जिहड़ा माइंड वा वचनां दे प्रति इन्ना शार्प माइंड हो जाना चाहिदा कि वचन ताड़ियां जिद्दां उंगलां ते गिणन वाली गल। पहला हुक्म सच्चा जिंदा एक खुदा, दूजा हुक्म बुतां दी पूजा नहीं करनी, तीजा हुक्म बेफायदा खुदा दा नाम नहीं लेना, चौथा हुक्म बड़ियां बुतां दी पूजा नहीं करनी, पंजवां हुक्म बल्ले बल्ले बहुत वेरी गुड, पंजवां हुक्म अपने मां बाप की इज्जत करनी, छेवां हुक्म खून नहीं करना, सतवां हुक्म जिना नहीं करना, अठवां हुक्म चोरी नहीं करनी, नौवां हुक्म झूठी गवाही नहीं देनी, 10वां हुक्म गवांडी की चीज का लालच
हालेलुया। इदां साडे अंदर होनी चाहिए है। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, रसूलां दे करतब, रोमियां, पहला करंथियां, दूजा करंथियां, फिलिपियां, कुलुसियां, अफसियां, गलतियां, अफसियां, पहला थिस्सलुनीकियां, दूजा थिस्सलुनीकियां, पहला तिमोथी, दूजा तिमोथी। की सानू इदां पता पास्टर चैप्टर बोल दिंदा अही लभण दी उथों बोल के अगले च पहुंच जांदा, साडी बाइबल ही नहीं खोली जाती, वो लभदा ही नहीं किथे। किदन साडा माइंड वचनां दे प्रति शार्प होएगा। पंज दे कहो तां हे मेरे पुत्र मेरी बुद्ध वाल ध्यान दे, मेरी समझ वाल कन ला, तां जो तेरी मत बनी रवे। की होगी तेरी मत जो तू खुदा दे वचनां दे वाल की ला के रखेगा, ध्यान लगा के रखेगा। परमेश्वर दे वचन तो परे साडी किते खुशी नहीं जेगी, याद रख लियो गल। हालेलुया। दुनियावी चीजां च खुशियां लभदे नहीं जे मिलनियां। जे खुशियां दो मंजिली कोठी नाल मिल जाण ते दो मंजिली कोठियां वाले कदी फाह लैके ना मरन। सच्ची खुशी ते सच्चा आनंद जिहड़ा वो प्रभु यीशु दे कोल मिलदा जी। और जो यीशु कोल है फिर भावें गरीबी आ फिर भावें अमीरी आ, फिर सब कुछ सैट रहिंदा। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। 6 अध्याय ओदी 23 आयत कहो तां 6 अध्याय ओदी 23 आयत। क्यों जो हुक्म दीवा, हुक्म किया तलीम जोत ते सिक्ख्या दी ताड़ जिंदगी दा राह है। पर अजकल ते फैंसी क्रिश्चियन हो गए ना, उन्होंने जिहड़ी ताड़ ना वा बुरी नहीं, वो बुरी लगती, बहुत ही बुरी लगती है। वो ऐसा पास्टर चाहते ने जिहड़ा उन्होंने लल्लो पत्तो करे। ऐसा पास्टर चाहते ने 9 बजे बंदगी शुरू की, 9:30 खत्म। कहो तां 8 अध्याय परमेश्वर कहता है 10 आयत, चांदी नालों मेरी सिक्ख्या नूं ते चोखे सोने नालों ज्ञान नूं ग्रहण करो। यानी कि खुदा दी जिहड़ी सिक्ख्या वा नूं सोने चांदी नालों भी ज्यादा मुहब्बत करनी है असीं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। खुदा दे वचन नूं कितना प्यार करना। मैं मुर्दियां कोल बैठा, परमेश्वर दे वचन नूं कितना प्यार करना, सोने और चांदी नालों भी ज्यादा। हालेलुया। जोर से हालेलुया। 10 अध्याय ओदी 17 आयत कहो तां 10 अध्याय ओदी 17 आयत, जिहड़ा सिक्ख्या नूं मनदा है वो तां जिंदगी दे राह उत्ते है, पर जिहड़ा ताड़ नूं रद्द करदा है वो राह तो भुल्लिया होया है। राह भुल जीए ते पहुंचना किते हुंदा ते पहुंच हुंदा इदां कि नहीं हुंदा। इसलिए सिक्ख्या नूं मनना है। हालेलुया। सिक्ख्या नूं बोलो की करना, सिक्ख्या नूं उच्ची बोलो, सिक्ख्या नूं किद्दां मनना। हालेलुया। जोर से हालेलुया। 11 अध्याय जेड़े मन दे टेढ़े हन उन्हां कोलों यहोवा नूं घिणे आउंदी है। सुन रहे जे, मैं कोई ही रांझे की कथा नहीं सुना रहा, परमेश्वर की बाणी दे विचों आप नूं पढ़ पढ़ के सुना रहा वां। अगर मन टेढ़ा ते परमेश्वर तो नूं नफरत करदा आ,
इसलिए अपना मन सीधा रखना परमेश्वर दे अगे। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਲਛਲ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਬਰਕਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੜਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਰਕਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਵਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਾਵਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਜਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਜਨਾਲੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਆਓ ਕਿ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੜਕਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਲੈਟਰ ਦੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ ਜਾਣ। ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਤੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 200 ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? 11 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਗਾਪੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਨੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁਸਰ ਪੁਸਰ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਬੰਨੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਚਲੋ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਤਾ, ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਪਾਸਟਰ ਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬੋਲਦਾ, ਆ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਆਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫੜਾਤਾ ਫੋਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਤੇ? ਉਹ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਨਨਾਣ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਪਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਢੋਈ ਹੋਣੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੋ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚਰਚ ਚਲ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾੜੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ। ਵੇਲੋ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇ ਦੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਰਚਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ BC ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਦਣ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲੋ? ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲੋ? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ 700 ਰੁਪਇਆ ਗਰਾਈ ਲਾਈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰ 1500 ਲਾਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੀ ਚਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਪੈ ਜੇ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 700 ਰੁਪਇਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 700 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਹੀ ਬਦਲੀਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਭਲਾ ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ 2000 ਦੇ ਕੇ ਡਾਈ। ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੇਲ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਟੇਢੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਆ ਮਨ ਦੇ। ਐ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਾਈ ਲਾਤੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਓ। ਕੀ ਆ ਮਨ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ ਮਨ? ਇਹ ਬਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਈ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸਟਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਪਸੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਠਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੰਤ ਨਰੇਸ਼ ਪੌਲ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸ਼ੋਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਚ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਫੇਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਫੇਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਮਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੂਟਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਬਣੇ ਆਪਾਂ, ਝੂਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੂਈ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨੰਗ ਕੇ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਪਾਇਆ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੂਸ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ। ਤਦੇ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਪਥਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਸਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਝੱਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 24 ਆਇਤ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕੁੱਟੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੱਥ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। 12 ਅਧਿਆਏ, ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤਾੜ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ, ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਤਾੜ ਨਾ ਸਹਿਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਉਹ ਝਿੜਕ ਸਹਿਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 18 ਅਧਿਆਏ, ਕਹੋ ਤਾਂ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਆ ਤੋ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸਾ ਦਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਚ ਨੇ? ਜੀਭ ਦੇ ਵਸ ਚ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 119 ਵਾਲੀ ਚ ਕਿ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈਗੇ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ,
कि वो सही हैगी खुदा दे वचन दे अनुसार। कलाम च लिखा ना, जिहड़ा चोर वा वो अपनी कमाई कित्थे पाउंदा? छेद वाली थैली दे विच। अगर तुहाडे कारोबार इहो जिहा जिथे तुहानूं चोरी करनी पैंदी आ, तो जिहड़ी तुहाडी कमाई आ वो छेद वाली थैली च जा रही है, वो बीमारियां दे राहीं निकल रही है, वो होर गलत मलत कामां दे राहीं निकल रही है। परमेश्वर ने जो वादा किया कि जिहड़ा बंदा परमेश्वर तो डरदा आ वो मुबारक है, तो लिखा खुदा कहता तू अपने हत्थां दी कमाई जरूर खाएगा। तो फिर मैं अपने हत्थां दी कमाई क्यों नहीं खा रहा? डॉक्टर क्यों खा रहे हैं? पैसे गवाच क्यों जाते आ? नुकसान क्यों हो जाता वा? क्योंकि मैं चोर वा। हो सकता आप जिथे काम करते उत्थे चोरी नहीं करते, पर जे मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं दिंदा तो मैं चोर वा परमेश्वर का। वेखो साडे एक बंदे दे पैसे गवाच गए। मैं देखा, मैं जो ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਟੂਆ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਟੂਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਵੀਰੇ ਜਿਹਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਐਕਲ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਦੇ ਦੇ। मतलब जो ना लभा दे। देखो ऐसे नुकसान जो हो जाते आ, इंसान जरदा वा, है ना? वो तो पता की कहते ओ कोई नहीं वादे घाटे हुंदे ही रहिंदे, उदों इदां कहंदे कि आ वादे घाटे, पर खुदा नूं देना पवे तो कहंदे। प्यारिओ याद रखो, ये भी गल्लां असीं अपने मूँह दे नाल बोलदे। मैं दस्सिया सी ना काफी चिर पहलां साडे कोल मੱਝਾਂ हुंदियां सी, ठीक है? हालेलुया। बस लास्ट गल दसां, खत्म करांगे, 11 वजन वाले। साडे एक भाई दी झोटी जड़ी है ना, वो वज गई, काहे च एक्सीडेंट हो गया, तो इदां तुरदी ऐ करके, ओदी एक अख च भी नुक्स पै गया। चलो थोड़ी जी सैट हुई, पर तुरदी फिर भी इदां ही ऐ तुरदी। वो भाई साडा ना झोटी लिया के ते साडे घर बन गया, ते डैडी नूं कहदा पारी साहब जी दान देता तुहानूं। मैं छोटा सी तो पढ़दा सी, मैं डैडी अपने कहा, मैं डैडी जी उन्होंने घर ते बड़ियां वधिया वधिया मੱਝਾਂ बधियां, ते ओह ते कोई बन के नहीं गए किले ते भी ये तुहानूं दान देता, ते मैं भी आ जिहड़ी रही नहीं किसे काहे काम दी ओनूं दान दे गए। साडी एक आंटी, दो मुंडे उहदे चंगे भले, एक मुंडा जमांदरू चौंकड़ी वजी लत्तां नूं पोलियो, उन्हें जो ना डैडी साडे नूं कहना पास जी दवा करो साडा मुंडा चल पे सेवा लई दे दांगे। जो वो चलिया नहीं मेरे पास बन तक, एक बारी फिर मैं उन्हें कहता, मैं आंटी जिहड़े चंगे भले उन्हां च कोई दे, रब वेखी उन्होंने ओहदियां दौड़ां ना कढा दूगा, दौड़न दा बूआ। पैसे गवाच गए लभ जाणगे, खुदा दे घर दे दांगे। मुंडा बीमार वा ठीक हो जू, खुदा दे घर दे दांगे, है ना? कई कहणगे जी साडी सोने दी अंगूठी गवाच गई आ, पास जी दुआ करो जे लभ गई ना वो वेच ही देनी, तो पैसा खुदा दे घर ही दे देना। तो जो तेरे घर ही उदों तू वेच के क्यों ना दित्ती खुदा दे घर? ओए ए ओ लोग वा जिहड़े मन दे टेढ़े आ, खुदा दे नाल भी हेरा फेरियां वाल छल हैं। साडा एक भाई इदा बटूआ कढ के, ते मैं तो बटूआ ही नहीं रखदा, बटूआ कढ के ते मैनूं नोट कढ के कहंदा ना पर्चियां दे।
500 ਦੇ 4 ਨੋਟ ਬਟੂਏ 'ਚ, ਇੱਕ 500 ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 500 ਦੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ, 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੁਪਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟੂਏ ਜਿਹੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦਊਂਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਆਪ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਠਹਿਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਇਹੋ ਪਾਸਟਰ ਫਟਿਆ ਨਾ ਫਿਰੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਮ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਐ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਐਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਲਾਮ ਹਿਜਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਿਜਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾ ਦੇ ਤੇ ਫਫੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਥ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਥਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਚੰਗਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ। ਕਈ ਉਦਾਂ ਬੜੇ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਗ ਐ ਅੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣੇ ਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਇਹ 100% ਸੱਚ ਜੇ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ? ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਲਵੋ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਾਕਰੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਆਪਨੇ ਟੇਢੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।